Today we are going to study first chapter from biology, that protectors of biosphere. First chapter, protectors of biosphere. In this chapter we are going to study how carbon dioxide oxygen balancing occurring here. What are the importance of plants? How plants controlling all these level, carbon dioxide, oxygen balancing, everything. You know, plants play a major role for the purification of the air. Plants preparing their own food. That's why they are called autotrophs. How they are preparing their own food? You know, sunlight. By using sunlight, solar energy, absorbing water and minerals from the soil through roots, and carbon dioxide mixing together and synthesizing glucose. Glucose is forming. That glucose is converted into starch in plant's body. So, which is a part? Which part is known as kitchen in plants? That you know, that is leaf. Leaves are called kitchen because mainly the plant synthesizing food, plant preparing food from green part, that is from leaf. That's why they are called kitchen. You know. So the protectors of biosphere, that plants, you know, plants releasing oxygen into atmosphere. That oxygen is forming as a result of photosynthesis. But plants preparing glucose. How plant preparing glucose? You know, as a result of photosynthesis, with preparing glucose. That glucose dependent, that animals are depending plants for glucose, for getting energy. So all these are dependent. You know, the plants, animals are eating food, plants. That's why animals getting energy, glucose changes to next level. The animal body, that human being, every animal, every organism is respiring. As a result, carbon dioxide is released to atmosphere. Then this carbon dioxide reaches to the plant's body. Plants absorbing carbon dioxide. You know, the cycle. The plants absorbing carbon dioxide, synthesizing glucose, photosynthesis takes place. As a result, oxygen released out, glucose is synthesizing, that cycle continues. Okay, so which part helping for plants for photosynthesis? സസ്യങ്ങളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്രാന ആൻഡ് സ്ട്രോമ ഓൾസോ. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ്, രണ്ടല്ല വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്, ഗ്രാന, സ്ട്രോമ ലാമന്റെ അങ്ങനെ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാന, സ്ട്രോമ. ഈ ഗ്രാനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ്, സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രാനയിൽ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, കെരോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ, ആന്തോസയാനിൻ. അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം മതി നമുക്ക്. ക്ലോറോഫിൽ എ, ഗ്രാനയിലെ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, കെരോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ, all these. ഇതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ absorbing sunlight energy, solar energy from sunlight directly for photosynthesis. ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സിന്തസൈസിങ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹെൽപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ. എന്നാൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി മീൻസ്, ക്ലോറോഫിൽ ബി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ, അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇത് അബ്സോർബിംഗ് സൺലൈറ്റ് എനർജി, സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദിസ് എനർജി ഇൻടു ക്ലോറോഫിൽ എ. ഈ എനർജി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ എനർജി ആർക്ക് കൈമാറുകയാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ക്ലോറോഫിൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എനർജി. ക്ലോറോഫിൽ ബിയും സാന്തോഫിനും കെരോട്ടിനും, ഇവരെ മൂന്ന്, ക്ലോറോഫിൽ ബിയെയും സാന്തോഫിലിനെയും
കരോട്ടിനെയും ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ, സഹായിക്കുന്ന ആൾ. എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത്? ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? അബ്സോർബിംഗ് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ. ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിയെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിൻ, ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് energy into chlorophyll A. That's why these pigments are called accessory pigments. Okay. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഇലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ് എനർജി, എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ്, ദാറ്റ് UV radiation, everything is needed for preparing food. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ ലീഫിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആനിമൽസ്, ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീച്ചസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീഫിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ചെറിയ ലീഫിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നു. റീച്ചസ് ടു ദി ലീവ്സ്. ഇലയിൽ ആരെത്തി? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ. വാട്ടർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സോയിലിലൂടെ എത്തുന്നു. സോയിൽ സൈലം ഫ്ലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈലം വെസൽ ഈ വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ലീഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സൈലം ലീഫിലേക്ക് എത്തി. സൈലം അല്ല, സൈലത്തിലൂടെ വാട്ടർ ലീഫിലേക്ക് എത്തി. റീച്ചസ് ടു ദി ലീവ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻടു ദി ലീഫ്. സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സിലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാന, സ്ട്രോമ. ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ശരിക്കും നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ലൈറ്റ്, അതായത് പ്രകാശം ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ. ഡാർക്ക് ഫേസ്, ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. ലൈറ്റ് ഫേസ് അത് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഗ്രാന. ഈ ഗ്രാനയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്ട്രോമയിലാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്ട്രോമയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ലൈറ്റ് ഫേസ്, ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈറ്റ് ഹിയർ, തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ഇത് മാറ്റണം, കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസ്, ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്, ലൈറ്റ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. ലൈറ്റ് ഫേസ്, ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, ദ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ്. H2O ആണല്ലോ വാട്ടർ. വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ്. വാട്ടർ, ജലം വിഘടിക്കുന്നു. H2O മുറിഞ്ഞിട്ട് ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ്. ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. H2O, അതിൽ ഓക്സിജൻ പോയി. പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് H2O. ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് ടു ദി സ്ട്രോമ. ഹൈഡ്രജൻ മെല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സ്ട്രോമയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് ടു ദി സ്ട്രോമ. നെക്സ്റ്റ്, ലൈറ്റ് എനർജി. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ATP. ATP, പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ATP, അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ATP ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഈ എനർജിയെ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ATP-യിൽ. ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു കെമിക്കൽ എനർജി. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ. ഒന്ന്, ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ്, ഓക്സിജൻ റിലീസ്ഡ് ഔട്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ റിലീസ്ഡ് ഔട്ട്, ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് ടു ദി സ്ട്രോമ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി. ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ATP. എന്നാൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് നമ്മൾ നോക്കാം. ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സ്ട്രോമയിലാണ്. സ്ട്രോമയിൽ നടക്കുന്ന ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ, ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ് ഹിയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ATP-യിൽ. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഫേസിൽ light energy already prepared and stored in ATP. That energy in ATP plus carbon dioxide plus hydrogen. അതായത് എനർജി ATP-യിലെ എനർജി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് അവിടെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ 2 സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലൈറ്റ് ഫേസ്, ഡാർക്ക് ഫേസ്. ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ്, ഡാർക്ക് ഫേസ് സ്ട്രോമയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഗ്ലൂക്കോസ്. We got glucose. Glucose is not stored in plant's body because glucose is
highly soluble in water. That's why glucose in എന്താക്കി മാറ്റും plants starch ആക്കി മാറ്റും. One question is here. Why plants are not storing glucose in the form of glucose? Because glucose is highly soluble in water. That's why glucose is converted into starch. Okay, let me conclude my class. Thank you.